يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المصفى يا ربي صل على محمد على رتبة ورفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وعرفا يا ربي صل على محمد أسفى البرايا جاها وعوسى يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسى يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل وجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعسح القلب والفاح يا ربي صل على محمد وأصلح القلب والفؤاد يا ربي صل على محمد واغفر معادي واصرف وردا يا ربي صل على محمد واغفر فؤادي واسف وردا يا ربي صل على محمد تعل بحسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك يا الممنع ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفاع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رداء الأرفاع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رفق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
خصنا وهدانا وعليك زدنا بمعجزك فالأسماء سبل النجاة إيمانا وعلى صحابتك الكرام هم دينك أسرعوا لولائه عدوانا والتابعين لهم بذكر ما هداها للمودة حية أشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وليها النسوانا المحبون الذي عليهم بدر النفوس مع فارسها لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به استعسوا وتذكرانا شاء الله وعداية الأرواح تشتاق الهوى وتعين تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا اسمع إلى زير المشفع والهب الآذان وإلى أوصاف طه المصطفى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم قال جاءكم نور فسبحان الذي أتانا صلى الله عليه عبده من نبي في ذكره أعز به صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واكتب به فرحانا صلى الله عليه بالغروة الوسطى ومعتصما بحمد الله من أحسانا فاستجير الأنوار فقيل متى كنت نبيا قال آدم كان وبينما فاستفيد من غفلة الندى وهدى رضانا ربي لم يزل ينقلني بين خيال مضانا لم ترك من جوفتين إلا أنا في خيرها حتى خروجها ماذا بياض من بياض قد خرجت من نكال لإله أصانا الله حمار دره وما برد به إنسانا وبحبه وبذكره ونذري وتوفير رب العرش كالأوطانا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نزل الإله موته في القطب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة الإسلام وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا
قد بسروا أقوامهم بالمصطفى أرشد بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمسون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول سابه ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى هنا ترفع وستبقى والكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء عبد الله جل بيده ولا أولا آتي على الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تكاثر أن أتاه نهانا لله كر الذكرى واسم محمد كيما تزيها عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما جاء وقت الورود لأحمد الجد من مساءه قد كان حملت به أم الأبي أمينة بنت وهب من لها أحلى الإله مكانا من ولد المختار بن عبد الله بن عبد المطلب على برهانا قد كان يأمر نور طه وجهه وسروا إلى ابن العصاي على تصير عن رسول عيانا وهو ابن الحاسم كريم صحبه بن عبد المناف بن القصي كان ولنور الحكيم سعده قد تلا عبد ذلك سانا وفي رسول المصطفى حتى ترى في سلسلات أسفله أدنانا فهناك كيف أعلم بربه إلى إسماعيل كان لآله وانا وإما حملت به أمينة لم تستقوت شيئا جدده نسوانا وفيها أعطى لطفي برب السماء أعطى عنا ألا وأما والأحجانا وعندما قد جاء ما عملت به علمت به أن مهيمن صرف الأحوال بدون من في بطنها فاستبصرت ولا ينحل المعقول عن الأطوانا والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على خلقه ولنفسه ولنفسه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات ووقته من لدي المصطفى جهانا وقبلت بدر عقل الزمس هدى وحبيب وعمر الرحمن وأبصارنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي
salam alaika ya habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika ya habib salam alaika ya Rasul salam alaika
مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت قد تسجد مرحبا وتنادى الشفاعة تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور والشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين رب اغفر لي ذنوبي يا الله ملكة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عديما من يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وفي فانظر إلينا يا الله واعطنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب جئتنا بحياة حقا يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنها واحسن العقبى والرجاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد القرى وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولد الحبيب فحر حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا والعادة المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم ثويبة وحليمة من سعدها قد بانا قد بشرت ثويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى إلى الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة به بعاد امتلأ إيمانا ورأت كلمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهانا جر له تتلو وقد كان يها يبيت يبكي مذهبا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موقورا
والرضا شبعانا وجعلت الناقة ألبانا وقد سمنت ويبتها فكان شانا أنكره رزقتها وسلمت أحجار على مولانا سبحان من أتق أشجار وأحجار تحيي المصطفى سبحانه يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا الوقت نسعى الحبيب بشيرة بردية وما أتى إسيانا يا أبو عين الله من أدبه أحسن تهذيب النبي إحسانا ونشا سلوكا محسنا زائفة وقوة وأمانة نعوانا زهمة وشجاعة وتوكل ومكارم لا تهتسي كسبانا روي الأمين وهو في أهل السماء نعم الآمن له مهيمن صانا ذهبت به أم تزور أباه في طيبة إذ فيها الإمام مكانا والمصطفى في بدرها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتى الموت إلى رجوعها وهبه عبد المبلغ حنانا سنتين وفاه الإمام ودفه أمه ولا أنتق عليه جنانا حسبته بنت هويلد بالخمس والعشرين هازت بالمصفى شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما آليا ومكانا وحلى مسهلة لوجه الهجر الأسود بالكعبة حيث أبانا أنشئ هذه الأكل ووكل الحجاب سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار هراء يعبد الرحمن الله الثلاثة ثم أرسله إقرأ ربك علم الإنسان بما تؤمر به إعلانا يقوى الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب بال50 فاشتد الأذى فنونا داعيا فرموه بالأحجار فالأضروا به الصبيان
والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يعدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاوة وضعا والجع حقنا محبة وحنانا ونماه من بين الأصابع نبعا والخيص أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معادع أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد قسى 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وصحبه وتابعه يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأديان صلى الله عليه وسلم عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه إن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه نتجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا صلى الله عليه ومن الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا كفرنا في هذه الدنيا وفي كفرانا أسلم لنا أحوالا واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلكنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمؤمنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد
وأكد سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعاءنا وارزقنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qira'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahwa salah satu sarana untuk menundukkan hawa nafsu agar menjadi hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara mengikat hawa nafsu kita dengan tali kekang ketakwaan. Dan di pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana takwa itu dapat mendatangkan keberuntungan bagi siapa yang menyandangnya, keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Imam Ghazali kemudian menyebutkan di antara kemuliaan sifat takwa itu dan manfaatnya yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada 12. Kita kemarin baru membahasnya sampai yang kelima. Ya. Yang pertama akan mendapat pujian, akan menjadi terpuji. Dan sifat takwa itu sendiri adalah sifat yang paling utama, min azmil umur, disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua akan mendapat penjagaan dari musuh, seperti yang disebutkan di dalam ayat wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga akan mendapat
Subhanahu wa taala dan pertolongan. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bermakna kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dukungan, pertolongan. Untuk siapa? Alladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Makna bersama yaitu Allah mendukung orang-orang yang bertakwa. Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah mendukungnya, Allah menolongnya, siapa yang bisa mengalahkan orang yang bertakwa? Kemudian yang keempat, an-najah minasyada'id warizqu minal halal, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesusahan, kesulitan, dan akan memperoleh rezeki yang halal. Disebutkan di dalam ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar di dalam hidupnya ketika dia mengalami kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Artinya rezekinya pasti datang. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak bertakwa, ya dia akan menemui akan merasa segala kesulitan yang ada di dalam hidupnya itu menemukan jalan buntu di kanan kirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pasti memberikan jalan keluar. Hanya karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kesulitan yang ada di depannya itu seperti buntu. Kemudian rezekinya sempit. Orang yang tidak bertakwa, kalau dikatakan rezeki sempit itu belum tentu nominalnya kecil. Kadang-kadang ada orang rezekinya secara nominal banyak, tapi rezekinya itu sempit, tidak mendatangkan berkah di dalam hidupnya. Sebaliknya, ada orang yang jumlah nominalnya tidak banyak, tapi karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu berkah, rezekinya itu mendatangkan keberkahan. Makanan yang dimakan itu mendatangkan kesehatan, mendatangkan keselamatan. Makanan yang dimakan itu akan menjadikan tubuhnya ini bergerak ke arah yang baik, memunculkan perangai yang baik. Tapi ada orang nominalnya banyak, maka rezekinya datang dari segala pintu, tidak diperhatikan karena dia tidak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang yang haram masuk, barang yang syubhat masuk. Penyakit di mana-mana. Penyakit lahir yang lebih parah adalah penyakit batin. Akan menimbulkan perangai yang buruk pada dirinya, pada keluarganya, kemudian terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Wal khamis islahul amal. Ketakwaan itu akan memperbaiki amal perbuatan seseorang, akan meningkat kualitas amal perbuatan seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalnya. Karena di dalam amal perbuatan manusia pasti ada celah kekurangan di mana-mana. Siapa yang punya kekurangan di dalam amalnya, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambal segala kekurangan dari amal perbuatannya. Wasadis ghufranud dzunub. Yang keenam, akan diampuni dosa-dosanya. Orang yang bertakwa kepada Allah, siapa yang selamat dari perbuatan dosa? Kecuali para anbiya dan para rasul. Manusia seperti kita ini mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa.
ketika kita tergelincir melakukan perbuatan dosa, maka kita memerlukan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika tidak diampuni, tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti kembali kita kepada Allah akan menyisakan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa, dosa-dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufranudz dzunub, dalam ayat disebutkan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini ayatnya lanjutannya yang sebelumnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wasabi' mahabbatullahi ta'ala, akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat disebutkan innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, menyukai orang-orang yang bertakwa. Kita sudah bahas ini apa maknanya takwa. Maknanya takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah jangan diketahui. Apa yang diperintah dilaksanakan. Dan melakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan yang lain. Umpamanya, kenapa kamu bangun malam? Biar jantung sehat. Bangun malam itu karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena jantung sehat. Oh, saya kalau mau mencari manfaat dari bangun malam karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga supaya jantung saya sehat, boleh atau tidak? Boleh. Tapi orang zaman sekarang ini semua dilarikan ke fisik. Urusan akhirat dilupakan. Jadi bangun malam kenapa? Biar jantung sehat. Kenapa kamu tidak bangun subuh? Kenapa? Biar rezeki lancar. Ridho Allahnya ini kemana? Tidak dicari. Kenapa kamu tidak melakukan, menghindari perbuatan zina, takut penyakit kelamin? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu meninggalkan minum minuman keras? Oh, itu bisa merusak ginjal. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya kalau tidak ditekankan. Kita meninggalkan segala perbuatan buruk bukan karena menghindari penyakit, tapi karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari penyakit atau tidak terhindar dari penyakit itu bukan poin nomor satu. Poin nomor satunya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ditanya, kenapa kamu tidak kenapa kamu tidak minum minuman keras? Saya tidak suka minum minuman keras dan suka rasanya. Ini termasuk menjalankan perintah Allah atau tidak? Tidak. Tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak minum minuman keras karena tidak suka rasanya maksudnya. Jadi harus ditekankan saya meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan yang lain. Kepentingan yang lain itu tadi manfaat itu didapat bagi siapa yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kemudian yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang yang bertakwa. Nah, kan kalau kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, pasti hidup kita akan mendapat di dalamnya terdapat berbagai macam kebahagiaan dan kegembiraan. Dan itu tujuannya orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tsamin al-qabul,
Qala Allah Ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-qabul akan diterima oleh Allah segala perbuatan baiknya, segala tindak tanduknya yang baik, amal perbuatannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu enggak amal perbuatan kita yang dikabulkan oleh Allah ada berapa? Hah? Enggak tahu deh. Tapi kalau kita jadi orang yang bertakwa, Allah menjanjikan amal perbuatan baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu sekarang berapa amal perbuatan baik kita yang diterima oleh Allah. Kamu beramal baik? Iya, saya beramal baik. Diterima nggak oleh Allah? Ya kita berharap Allah menerima, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diterima atau tidak? Kalau lihat amal kita rasa-rasanya nggak pantas gitu. Nggak pantas diterima. Sholat kita juga setengah-setengah, ngaji kita setengah-setengah, sedekah kita setengah-setengah. Ya kalau diterima itu karena kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal baik kita. Makanya kita berdoa terus, Allah jangan ditolak amal baik. Walaupun banyak lubangnya di sana sini, terima ya Allah amal baik saya. Sayyidina Umar bin Khattab Ibn Abdurrahman Asgaf dalam ucapannya diantaranya dia mengatakan, kalau ada satu tasbihku yang diterima oleh Allah, maka aku akan syukuran, aku akan jamu penduduk satu kotaku 3 hari 3 malam makannya aku yang tanggung. Satu tasbihnya kalau diterima. Padahal dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia betul-betul merasa tidak pantas amalnya diterima oleh Allah. Kalau diterima itu betul-betul karena kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ciri-cirinya orang yang bertakwa. Nah kita ini sudah amal baiknya setengah-setengah, tapi merasa sudah merasa diri kita itu berada di puncak, di atas. Tidak boleh seperti itu. Harus tetap mawas diri, harus tetap mengakui bahwa banyak kekurangan di dalam diri kita, dan hanya mengharap rahmat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattasi', nah, salah satu jalannya diterima takwa. Wattasi' al-ikram wal-i'zaz, mendapat kemuliaan, mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala inna akramakum indallah, orang yang paling mulia, yang paling terhormat di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Orang terhormat bukan karena nasab, bukan karena golongan, bukan karena jabatan, tapi karena ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau jadi orang yang terhormat, mulia di sisinya Allah, bukan orang yang hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya mencari kemuliaan di sisi Allah? Karena kalau saya mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bermanfaat buat kita. Malaikat, kalau kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat juga ikut memuliakan kita. Malaikat Israel kalau datang nggak berani macam-macam. Nah, malaikat Munkar Nakir nggak berani menyentuh kita, dijamu kita, karena Allah yang memiliki jagat raya ini itu memuliakan kita, memuliakan kita. Semua yang di alam ini akan mendukung kita, karena yang menciptakan memuliakan kita. Yang tidak mendukung kita cuma ahli maksiat, orang yang menyekutukan Allah dari golongan jin dan golongan manusia. Jika kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita termasuk orang yang rendah di mata Allah, walaupun mulia di mata seluruh umat manusia,
Tapi kalau di mata Allah Subhanahu wa taala rendah, maka segala sesuatu di alam semesta ini akan ikut merendahkan kita. Akan ikut merendahkan. Nanti datangnya Israel serem. Mungkar nakir, wah pertanyaannya juga jadi serem. Apalagi nanti kalau berjumpa dengan malaikat Malik, nah sudah jangan sampai berjumpa dengan malaikat Malik. Jangan sampai ketemu malaikat Malik, atau malaikat Zabaniyah. Dalam kisah Mi'rajnya Nabi itu sama Rasulullah saja tidak senyum gitu. Rasulullah waktu Mi'raj tanya Rasulullah itu siapa ini? Semua senyum menyambut saya, kok dia saja tidak senyum. Kata malaikat Jibril, jangan salahkan dia karena memang dia tercipta seperti itu, tidak pernah senyum. Malaikat Malik menjaga melaksanakan bulan balik sampai bertemu dengan dia. Caranya bagaimana? Kejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya supaya kita dapat kedudukan, kemuliaan, kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, caranya bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wal ashiru, yang ke-10 manfaatnya takwa, al-bisyaratu indal mauti, akan mendapat bisyarah, kabar gembira pada saat kematian. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, di dalam ayat disebutkan, dan orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Nanti ketika kematian akan mendapat kabar gembira dari Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Mereka akan mendapat busyra, kabar gembira fil hayatid dunya, di kehidupan dunianya, wal akhirah, dan pada saat mereka masuk ke alam akhirat. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Nah, kalau orang saat kematian mendapat kabar gembira, itulah orang yang paling bahagia, paling sukses. Orang yang paling sukses siapa? Orang yang nanti ketika datang kematian, dia dapat kabar gembira dari Allah SWT. Ditampakkan tempatnya yang baik nanti di surga Allah SWT. Itu orang yang paling sukses. Orang yang paling sukses, paling bahagia itu. Berapa banyak orang bergelimang dengan berbagai macam kenikmatan ketika di dunia, tapi wanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Kenikmatan itu dia masih enak-enak, dengan kelalaiannya dicabut semua kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya kematian, diganti dengan situasi yang sangat mengerikan, tidak ada henti. Lebih baik sabar sebentar di dunia ini, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang di dunia ini. Sabar sebentar menahan hawa nafsu kita sampai nanti tiba datangnya kematian, kita dapat kenikmatan yang abadi, kabar gembira. Bagaimana caranya sabar? Takwa. Kalau kita bertakwa, namanya takwa itu menahan diri. Tidak ada takwa itu enak. Takwa itu pasti tidak enak. Orang bertakwa itu tidak enak. Tidak ada orang bertakwa ketawa-ketawa asik saya bertakwa. Pasti dia mujahadah. Yang namanya mujahadah itu pasti tidak enak. Jadi kalau kita di hidup ini belum pernah merasakan sesuatu yang tidak enak, berarti kita belum bertakwa. Harus merasakan pedihnya saat kita menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang buruk. Sementara orang lain di luar sana bebas ya. Ya mereka seperti kuda. Kuda itu bebas. Kuda liar itu bebas, tidak terikat dengan apa-apa. Kamu mau hidup seperti kuda liar atau mau hidup seperti manusia? Kalau mau hidup seperti manusia yang terhormat di mata Allah, ya nanti ketika wafat mendapat kabar gembira, berarti kamu harus mengekang hawa nafsu kita. Harus menekan hawa nafsu kita
Nah, yang namanya mengekang itu pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Kok enak lihat di TV ada orang bisa berbuat seperti ini, ada berbuat seperti ini. Itu bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau mau jadi orang yang bertakwa harus ada hal-hal yang ditahan. Kemudian wal hadi asyar, yang ke-11 manfaatnya an-najatu minan nar, akan diselamatkan dari api neraka. Qala Allah Ta'ala summa nunajjil ladzina taqaw, dan kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Menyelamatkan dari mana ini? Menyelamatkan dari api neraka. Wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Dan tidaklah setiap orang di antara kalian illa waliduha, nanti pasti akan melewati titian jembatan yang di atas neraka itu. Kata Allah, semua di antara kalian pasti akan melewati. Tidak ada yang tidak. Bahkan Nabi Muhammad SAW melewati titian di atas api neraka itu yang tipis, kata Rasulullah, seperti rambut dibelah jadi 7. Tipis, tajamnya seperti pedang. Ada sebagian ulama, tebal tipisnya titian kita dan cepat lambatnya perjalanan kita itu nanti di atas neraka tergantung dari amal kita di dunia. Semakin banyak amal baik kita, semakin baik budi pekerti kita, perangai kita, semakin kita bermujahadah menundukkan hawa nafsu kita, semakin lebar jalannya jembatan ini dan semakin nyaman, semakin cepat. Tapi semakin sedikit amal kita, semakin kecil, sempit jembatannya, jalannya juga semakin lambat. Nah, mudah-mudahan nanti perjalanan kita lancar. Jalannya di belakang Nabi Muhammad SAW aman. Tapi kalau mau aman kita harus bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa nanti akan diselamatkan dari kalalib, kata Rasulullah. Kalalib itu seperti serigala-serigala api itu akan menerkam yang jalan di atasnya. Bahkan para nabi itu nanti ketika melewati jembatan itu yang diucapkan nafsi, 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 ya Allah selamatkan jiwa para nabi. Tapi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, kata Rasulullah SAW, melewati titian jahanam itu, nerakanya itu mengadu kepada Allah, mengeluh, karena dia kesakitan dilewati orang yang beriman ini. Karena cahayanya orang yang beriman bisa memadamkan api. Cahayanya orang yang bertakwa, waktu orang yang beriman lewat di atas neraka itu, nerakanya itu berbicara kepada mereka, juz ya mukmin, juz ya mukmin. Orang beriman, cepat lewat, jangan lama-lama di sini. Nanti cahayamu bisa memadamkan kami. Jadi nerakanya takut terhadap orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Tapi orang-orang ahli maksiat yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka itu rindu sekali. Alif dalasi Al-Min Mazid. Sudah penuh atau belum neraka? Kata Allah. Allah berdialog dengan neraka. Sudah penuh neraka. Sudah banyak manusia yang masuk, jin yang masuk sudah banyak. Alif dalasi, kamu sudah penuh atau belum? Al-Min Mazid. Apa ada tambahan lagi? Wa ma adraka ma hiya narun haniyah. Disebutkan di dalam ayat wa amma man taqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun haniyah. Kata Allah, fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal baiknya itu sedikit,
amal banyaknya yang banyak, amal buruknya lebih banyak dari amal baiknya. Kata Allah, fa ummuhu hawiyah. Ibunya dia namanya Hawiyah. Ditunggu-tunggu oleh ibunya. Ibunya siapa? Ibunya namanya Hawiyah. Oh, keren namanya Hawiyah ini. Kata Allah, "Wa ma adraka ma hiya?" Kamu tahu nggak siapa itu? Ibu mereka itu yang namanya Hawiyah. Kenal nggak siapa itu? Nah, api yang menggulung. Allah menyebutnya fa ummuhu, ibunya, karena ibu itu rindu kepada anaknya. Kira-kira mau nggak punya ibu Hawiyah? Nah, jangan sampai punya ibu namanya Hawiyah ini, karena narun hamiyah. Katanya Allah, narun hamiyah, neraka yang menggelora. Jangan sampai ibu kita ini Hawiyah itu nanti jangan sampai. Disebut Hawiyah dari kata hui, karena orang yang masuk ke dalamnya dilempar. Kata Rasulullah, dilempar itu ada yang sudah dilempar 70 tahun belum sampai ke dasar. Dari dalamnya ini belum sampai ke dasar, 70 tahun dari atas sampai bawah. Allah menjadikan ini. Wah Ustaz, ini horor bagi, bukan horor biar kita takut ini, karena kita banyak lalai ini ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, ingat kepada hari akhirat, menjadi orang-orang yang diberi sifat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa sayyujannabuhal al-atqa. Dan kami Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang-orang yang bertakwa, yaitu menjauhkan dari neraka. Dalam ayatnya disebutkan fa'anzartukum naran talazza, kami mengingatkan kalian akan api yang menggelora, api neraka jahanam yang menggelora. La yaslaha illa al-ashqa. Api itu tidak akan membakar siapa-siapa kecuali orang-orang yang celaka. Siapa orang-orang yang celaka itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang-orang yang mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla, dan berpaling dari seruannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayujannabuhal atqa. Dan kami Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkan, menjauhkan orang-orang yang bertakwa dari api itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari api itu. Wa tsani asyar, yang ke-12 manfaatnya takwa, al-khuludu fil jannah. Kekal di dalam surga. Dia akan masuk ke surga, abadi di dalam surga. Wa qala Allah Ta'ala u'iddat lil muttaqin. Al-jannah itu, surga itu u'iddat lil muttaqin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang sekarang sudah disiapkan surga untuk kita. Bayangkan nikmatnya. Kita ini kan seperti di transit ini ya, di tempat transit. Wa ma hadhihi dunya illa wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Kata Allah Haddad, dunia ini cuma tempat transit. Kita kalau mau pergi ke satu tempat, nunggu di tempat transit, tapi kita sudah tahu ini orang-orang itu yang di tanah air kita sudah menyediakan hotel yang mewah, disediakan semua keperluan kita untuk tinggal di situ, nikmat, nanti makan semua ada, minum ada. Kira-kira kita rela nggak tunggu di tempat transit? Rela kita. Sedang disiapkan kok, biar disiapkan dulu. Kita nunggu dulu di sini nggak apa. Nunggunya sama bahagia kan? Sama bahagia. Walaupun nunggunya sama bahagia. Tapi kalau di tempat transit kita dapat kabar, oh itu nanti tinggalnya di pinggir jalan, makannya tidak jelas, hidup kita tidak jelas, gitu. Dari tempat transit itu kita sudah pusing. Nah, bagaimana kalau kita
sekarang tinggal di dunia, bersabar sebentar dari hal-hal yang diinginkan hawa nafsu kita. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran sedang disediakan surga. Tempatnya kita ini sedang disediakan, dirapikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita jadi orang-orangnya, orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala wa jannah, dan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, arduha as-samawati wal ard, yang luasnya ini seperti luasnya langit dan bumi. Surganya itu punyanya siapa ya Allah? U'iddat lil muttaqin, hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Fahada bayan kulli khairin wa sa'adatin fid darain tahta hadhihi taqwa. Inilah penjelasan Imam Ghazali ini. Ini penjelasanku tentang segala kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang semuanya itu berada di bawah payung satu sifat. Berada di bawah satu sifat ini, yaitu sifat takwa. Fala tansa nasibak, fala tansa nasibak, kata Imam Ghazali. Jangan kau lupa nasib saham kamu dalam sifat takwa ini. Hei kalian, kata Imam Ghazali ini kepada kita, hei kalian yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hei kalian yang menginginkan keberuntungan dunia dan akhirat, hei kalian yang menginginkan keselamatan dari segala keburukan dunia dan akhirat. Semua di antara kita kalau ditanya mau selamat, mau hidup selamat, mau hidup bahagia, mau dapat keuntungan, mau dunia akhirat, iya. Kata Imam Ghazali, fala tansa nasib, jangan kau lupakan sahammu dalam sifat takwa. Nasib kamu. Orang kalau mau hidup sukses, dia harus punya saham dalam tempat-tempat yang mendatangkan keuntungan. Apa saham yang paling mendatangkan keuntungan? Bukan saham perusahaan A, bukan saham perusahaan B. Orang kalau punya uang, dia pasti kan mau mendatangkan keuntungan, cari di perusahaan mana yang kokoh, yang kuat. Jadi saya letakkan saham saya itu di tempat yang tepat, yang paling tepat. Perdagangan itu perdagangan dengan Allah SWT, disebutkan di dalam Al-Quran, perdagangan yang tidak mungkin rugi. Sudah saham kamu letakkan di Allah semua saja. Letakkan saham kamu di Allah. Letakkannya dengan apa? Letakkan nafsumu, umurmu, kesehatanmu, semua yang kau miliki untuk Allah SWT. Ya Allah, ini saham saya letakkan, mesti kamu untung, tidak mesti tidak untung. Punya apa saja, kenikmatan apa saja, buat Allah. Naruh saham ya Allah SWT. Pasti untung, tidak mungkin tidak untung. Kata Imam Ghazali, fala tansa nasibak. Jangan kamu naruh sahamnya kecil, nanti rugi. Nasibnya kecil dari ketakwaan ini, ya dapatnya kecil nanti. Nasibnya yang besar, naruh sahamnya yang besar. Maka kita lebih percaya dengan manusia daripada percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita naruh saham di manusia, kita percaya, wah ini perusahaannya kokoh, nah, mungkin saya rugi. Tahu dari mana kamu? Dia bukan Tuhan. Bisa kalau Allah mau 2 detik kemudian dia bangkrut, bisa terjadi. Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak percaya. Mau sedekah pikir-pikir, untung tidak ya saya? Untung tidak? Pasti untung, tapi tidak untung.
umur saya ini mau saya gunakan buat hadir pengajian, buat sholat jamaah. Senang nggak ya saya? Bahagia ya? Saya bahagia atau tidak? Pasti bahagia. Dan mungkin tidak bahagia. Tapi kalau kita letakkan syaratnya setan, nah itu pasti rugi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, syaitan yaitu kumpul. Setan itu menjanjikan kefakiran. Kalau kalian letakkan di situ, pasti bangkrut, pahit, miskin. Yang lebih parah nanti kalian menyesal waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suburo, ucapannya itu orang yang menyesal di Al-Quran. Suburo, celaka. Ya wailana, aduh celaka kan. Manfaatnya dan martabina. Ada ma'adar rahman wa sadaqal mursalun. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nasib yang besar pada sifat ketakwaan ini. Fala tansa nasibaka ayyuhar rajulu minha. Jangan kau lupakan sahammu, nasibmu, wahai para rijal, yaitu orang-orang besar yang mengejar kedudukan besar. Minha, jadi sifat takwa ini. Tsumma alladhi yaktasu bihi, ini insyaallah lanjut di pertemuan yang akan. Ini Imam Ghazali baru saja menjelaskan kepada kita 12 kebaikan dan kebahagiaan yang akan didapat oleh mereka yang menyandang sifat takwa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita sifat takwa yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, lahir dan batin, menyelamatkan kita dari segala keburukan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Begitu pula kepada kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat dekat, kerabat jauh kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mengenal kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, memaafkan segala kekurangan kita, menambal segala kelalaian kita, dan menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya ala dunia wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbana bi annana farafna wa annana nasrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tawba nafsi li kulli hawa wastur lana al-awqati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw firatin aw suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la ibtisamin minna bil mustafa rasuli na'udhu kulli suri bil mustafa rasuli na'udhu kulli suri bil mustafa rasuli na'udhu kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi ridada tasis wahbi walhamdulillahi bil badi wa tanami alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal